Hi dear students, welcome to my channel Lakshman Teaches. I am Lakshman Rao, your trainer. In my today's class, I am going to discuss a thought-provoking essay called Father Dear Father, written by RAJ KINGER. This essay, Father Dear Father, is an article published in the English daily The Hindu. Father Dear Father is an effective, thought-provoking commentary on the education system prevailing now. It highlights the defects in the mindsets of parents, learners, teachers, and the government bodies. It sets all to a new way of thinking. In this essay, Father Dear Father, these are the points which are discussed. Rahul, a schoolboy, his reflections on his father's advice, and several pertinent questions raised by him about our education system. How the children crave for a feel of life, and what is the relation between studies and its use in real life. It is also discussed the difference in the attitude of parents and of grandparents, and how the teachers have their disappointing behavior towards their students, and children's craziness to explore new worlds. Above all, the true essence of life, that is living and experiencing. So these are some of the points which are discussed in this essay, Father Dear Father by RAJ KINGER. And this essay is actually in the form of a letter written by a boy called Rahul. Rahul is a schoolboy. He is the class topper. His first rank slips to the second. So in this context, Rahul's father wrote a letter to Rahul in which he advised the boy should think before studying, or at least before answering the papers. And as a result, Rahul replied his father through this letter titled Father Dear Father. ఈ లెసన్లోకి వెళ్దాం. Dear Papa, this is in answer to a letter about my transgressions. So, Rahul begins his letter having courtesy to his father, and he states, this is in answer to your letter about my transgression. Transgression means doing wrong or violation of a court. Rahul wrote a letter as a reply to his father's letter. That's why he says, this is in answer to your letter about my transgression, as my first rank slipped to the second. Rahul admits his mistake, saying that his first rank slipped to the second. You advised that I should think before studying, before answering the papers. Yes, the operating word think did make me muse, and these are the results of those musings. So in his letter, Rahul's father clearly advised Rahul that he should think before studying, or at least answering the papers. And Rahul replies, the operative word think did make him muse. Muse means reflect or think over, అంటే ఎక్కువగా ఆలోచించడం. అలా ఆలోచించి ఇదిగో దాని ఫలితం ఈ ఉత్తరం అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడు. తన ఫస్ట్ ర్యాంక్ కాస్త సెకండ్ ర్యాంక్కి దిగజారిపోయింది. తన తప్పును ఒప్పుకుంటూనే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైతే సలహా ఇచ్చాడో, ఏమని సలహా ఇచ్చాడు? థింక్, ఆలోచించు. ఎప్పుడు? బిఫోర్ స్టడీయింగ్, బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ ద పేపర్స్, చదివే ముందు, అలానే ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ చేసే ముందు ఆలోచించి రాయి, చదువు అని చెప్పేసి చెప్పాడు. దాని ఫలితం ఇప్పుడు రాహుల్ బాగా ఆలోచించాడు. ఆ ఆలోచన ఫలితం మనకి ఈ లెటర్ రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంది. ఫాదర్, వీ హ్యావ్ నెవర్ రియల్లీ బీన్ క్లోజ్, అండ్ ఐ కాంట్ రైట్లీ సే యూ హ్యావ్ బీన్ మై ఫ్రెండ్, ఫిలాసఫర్, గైడ్, ఎట్సెట్రా. ఇక్కడ రాహుల్ తన తండ్రితో తనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ
తను వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలా ఉండాలో అది తను ఏం ఆశిస్తూ ఉన్నాడో చెప్తూ ఉన్నాడు. సో హియర్ Rahul expresses his deep anguish to his father's attitude. He wants his father to be a friend, a philosopher, a guide. ఇక్కడ రాహుల్ తన తండ్రి తన పట్ల ఉన్నటువంటి దృక్పథాన్ని ఒక రకంగా ఎండగడుతూ ఉన్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు? We have never really been close and I can't rightly say you have been my friend, philosopher, guide, etc. But Rahul says his father, he wanted that his father should be his friend, philosopher, guide. వాళ్ళ నాన్నగారు తనకి కేవలం తండ్రి మాత్రమే కాదు, ఒక స్నేహితుడిలాగాను ఒక మార్గదర్శకుడిగాను కూడా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ పిల్లవాడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. అన్ఫార్చునేట్లీ హిస్ ఫాదర్ కుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. I would like you to be aware of my musings. They are very important to me. Though his father is not considerate to him, but Rahul is very particular about his reflections, about his musings, because they are very important to him. వాళ్ళ నాన్నగారు పట్టించుకోకపోయినా తన యొక్క ఈ ప్రతిస్పందన ఏదైతే ఉందో తనకు చాలా ముఖ్యమని చెప్తూ ఉన్నాడు రాహుల్. You are highly educated and you provide very well for the family. So Rahul shows his gratitude to his father for he provides everything for the family. Rahul is very much grateful to his father. వాళ్ళ నాన్నగారికి కృతజ్ఞత చూపిస్తూ, ఎందుకనంటే కుటుంబానికి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారు కల్పిస్తున్నారు కాబట్టి రాహుల్ తన యొక్క కృతజ్ఞత చూపిస్తూ ఉన్నాడు. బట్ ఇన్ యువర్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ డూ యూ అప్లై పైథాగరస్ థియరమ్ ఆర్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ? మరి రాహుల్ వాళ్ళ నాన్నగారు పనిచేసేటువంటి డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో whatever the studies he learnt when he was a school boy or college student, now is it possible to him to apply Pythagoras theorem or Newton's law of gravity? Or for that matter, does your brother friend or your lawyer brother? సో ఇక్కడ రాహుల్ వాళ్ళ నాన్నగారిని క్వశ్చన్ చేస్తూ, నువ్వు నేర్చుకున్న పైథాగరస్ థియరం కానీ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ కానీ ఇప్పుడు నీ డిపార్ట్మెంట్లో, అంటే నువ్వు పనిచేసేటువంటి డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో ఒక మన సూపర్ మార్ట్ లాంటిది అనమాట, ఆ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో నువ్వేమైనా ఈ పైథాగరస్ థియరమ్ని లేకపోతే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీని అప్లై చేస్తున్నావా? అలాగనే మీ లాయర్ బ్రదర్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్ ఫ్రెండ్ కానీ వాళ్ళు నేర్చుకున్న చదువు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఏ విధంగా వాళ్ళు దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉన్నారు రియల్ లైఫ్లో అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. రాహుల్ క్వశ్చన్స్ హిస్ ఫాదర్ హౌ హిజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ స్టడీస్ ఈజ్ రెలవెంట్ టు హిస్ జాబ్, where he can't apply the theorems he learnt in his classroom, whatever knowledge he gained from his books. By citing this kind of example, RAJ KINGER brings out the very essentiality of our education, whereas there is irrelevance between the studies what we receive from our school or college and its practical appliance in our day-to-day life. Papa, my grandfather speaks of a carefree and beautiful childhood. Now Rahul compares how his grandfather spent his childhood days to that of his father. ఇక్కడ రాహుల్ వాళ్ళ తాతగారు తన బాల్యాన్ని ఎలా గడిపాడు, దాన్ని తన తండ్రి యొక్క జీవితంతో, అంటే బాల్యంతో లేకపోతే తన యొక్క బాల్యంతో తను చదువుకున్నటువంటి ఆ స్థితిలో తను ఎలా ఉన్నాడు, వీటిని కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు రాహుల్. Papa, my grandfather speaks of a carefree and beautiful childhood. మరి తాతయ్య ఏమో ఎప్పుడు అడిగి చాలా మెమరబుల్, అంతేకాదు కేర్ఫ్రీ, ఎలాంటి ఒత్తిళ్ళు లేకుండా ఎలాంటి భయాలు లేకుండా బ్యూటిఫుల్, చాలా అందమైనటువంటి చైల్డ్హుడ్ బాల్యాన్ని నేను గడిపానని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆఫ్ డేస్ స్పెంట్ ఇన్ ప్లకింగ్ మ్యాంగోస్ అండ్ గువాస్ ఫ్రమ్ దేర్ జమీన్, ఆఫ్ పిక్నిక్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ వేర్ ద మెన్ కుక్డ్ మౌత్ వాటరింగ్ ఫుడ్స్, ఆఫ్ ప్లేయింగ్ మార్బల్స్ అండ్ గిల్లీ దండా. So through the words of his grandfather, Rahul learnt he spent a wonderful, beautiful childhood by spending his days in plucking mangoes and guavas. తాతయ్య మాటల ద్వారా రాహుల్ ఏం తెలుసుకున్నాడు అంటే, తాతయ్య తన బాల్యంలో, అంటే తన వయసు ఉన్నప్పుడు, రాహుల్ వయసు ఉన్నప్పుడు తాతయ్య చాలా
అద్భుతమైనటువంటి బాల్యాన్ని గడిపాడు. ఆ బాల్యంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని అనుభవించాడు. ఎలా అంటే మామిడికాయలు, జామకాయలు తోటలోకి చొరబడి వాటిని కోసుకొని తినటం ద్వారా, ఆఫ్ పిక్నిక్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ వేర్ ద మెన్ కుక్డ్ మౌత్ వాటరింగ్ ఫుడ్స్. అలాగనే నదీ తీరాలకి, కాలువ ఒడ్లకి పిక్నిక్ వెళ్తూ అక్కడ నోరు నుంచేటువంటి వంటకాలు వండుకొని తిన్న రోజులు. ఆ ప్లేయింగ్ మార్బుల్స్ అండ్ గిల్లీ దండ, అంతేకాదు తన తోటి స్నేహితులతో కలిసి గోళీలు ఆడుకున్నటువంటిది, లేదా గిల్లీ దండ, కర్రాబిళ్ళు అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆటలు ఆడుకుంటూ చాలా సరదాగా ఒక అద్భుతమైన బాల్యాన్ని గడిపానని చెప్పేసి తాతయ్య చెప్తూ ఉన్నాడు. ఫ్రమ్ హిస్ టాక్ ఇట్ సీమ్స్ స్టడీస్ వర్ ancillary subject and living and experiencing the major subject. From his talk, by listening to his grandfather, Rahul understood. His seems studies were ancillary subject and living and experiencing. తన తాతయ్య మాటల ద్వారా రాహుల్కి అర్థమైంది ఏమిటి అంటే, తన చదువు అనేది యాన్సిలరీ, దట్ మీన్స్ సెకండరీ. అంటే అదేమి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగింది కాదు తన జీవితంలో. అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగింది ఏమిటి అంటే లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, జీవితాన్ని గడపడం, అలాగనే జీవన మాధుర్యాన్ని అనుభవించడం. ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద ట్రూ ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎంజాయింగ్ ద మూమెంట్స్, ఎంజాయింగ్ ద ప్లెజర్స్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్స్. ఆ బాల్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ మధురమైన క్షణాలను అనుభవిస్తూ అతను గడిపాడని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఫాదర్, ఈజ్ హీ ఫిబింగ్? రాహుల్ ఇన్ హిజ్ ఇన్నోసెన్స్ క్వశ్చన్స్ హిజ్ ఫాదర్ సేయింగ్, ఫాదర్, ఈజ్ హీ ఫిబింగ్? తాతయ్య అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడా? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ ద వరల్డ్ టర్న్ topsy-turvy in just about 70 years? Within these 70 years, it is the age of grandfather. Whether the world has become topsy-turvy? ఏమిటి ఈ 70 సంవత్సరాల్లోనే ప్రపంచం తలకిందులైనా? పాపా, మై గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ సెమీ లిటరేట్. సో గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ సెమీ లిటరేట్. మరి అమ్మమ్మ చూస్తే పెద్దగా చదువుకోలే, సెమీ లిటరేట్. షీ ఈజ్ లిటిల్ ఎడ్యుకేటెడ్. As she is at peace with her pots, pans, her flowers and God and her Bhagavad Gita and scriptures. ఎప్పుడు చూసినా she always appears to be very cool and calm. చాలా ప్రశాంతంగా, ఏమాత్రం ఒత్తిడి లేకుండా, రైట్, నెమ్మదిగా, ఓర్పుతో, సహనంతో తన ఇంటి పని, వంట పని, రైట్, హౌస్ హోల్డ్ వర్క్, కిచెన్ వర్క్, గార్డెన్ వర్క్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ, అండ్ రీడింగ్ భగవద్గీతను చదువుకుంటూ, అండ్ చాంటింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్, శ్లోకాలు వల్లవేస్తూ ఆమె చాలా ప్రశాంతంగా గడుపుతూ ఉంటుంది. ఆమె చదువుకున్నది కొంచెమే, కానీ చాలా ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంది. మై మదర్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఈజ్ హైలీ స్ట్రాంగ్, టెన్స్ అండ్ నర్వ్స్. ఆన్ ది అదర్ సైడ్, రాహుల్స్ మదర్ ఈజ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్, షీ ఈజ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, బట్ షీ ఆల్వేస్ అపియర్ టు బి వెరీ టెన్స్, నర్వ్స్, యాంగ్షియస్. మరి వాళ్ళ అమ్మగారిని చూస్తే బాగా చదువుకుంది, కానీ ఎప్పుడు చాలా హడావుడిగాను, ఆందోళనగాను కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదో తెలియని భయం ఆమెలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆందోళన కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో రాహుల్ క్వశ్చన్స్, డూ యూ థింక్ లిటరసీ ఈజ్ ఎ హార్బింజర్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్నెస్, ఫియర్, ఫ్రస్ట్రేషన్? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ ఈటింగ్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్? మరి అమ్మ విషయంలోకి వస్తే ఇలా ఆమె ఆందోళన చెందుతూ ఉంది అంటే దాన్ని బట్టి రాహుల్ ఏమనుకుంటున్నాడు చెప్తున్నాడు. డూ యూ థింక్ లిటరసీ ఈజ్ ఎ హార్బింజర్ అంటే అక్షరాస్యత అనేది, ఈజ్ ఇట్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్నెస్, ఫియర్, ఫ్రస్ట్రేషన్? అంటే రెస్ట్లెస్నెస్, విశ్రాంతి లేకపోవటం, హడావుడిగా ఉండటం, ఫియర్, భయపడుతూ ఉండటం, ఫ్రస్ట్రేషన్, నిరాశలో ఉండి ఇలాంటివన్నీ చదివితే వస్తాయా ఏమిటి? లేదు, ఈజ్ ఇట్ యాడమ్ అండ్ ఈవ్ ఈటింగ్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్? లేదా అనాది కాలంలో యాడమ్, ఈవ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఆ ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చెందిన ఫ్రూట్ తిని ఇదిగో ఈ భయాన్ని, బాధల్ని అనుభవించడం మొదలుపెట్టారో, చదువుతూ ఉండటం వల్ల కూడా అలాంటిదే కలుగుతున్నాయేమిటి అంటూ రాహుల్ తన ఆవేదనని బయటపెడుతూ ఉన్నాడు. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ రైటప్, రాహుల్ లే స్ట్రెస్ ఆన్ the relation with his father and the way his grandfather spent his childhood and the attitude of his father and grandfather. At the same time, the comparison between his grandmother and his mother and their behavior.
సో ఈ విషయాల మీద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో మనకి రాజ్ కింగర్ చెప్తూ ఉన్నాడు. Now we go to the second segment of the essay. Here, Rahul focuses on the attitude of the teachers towards the students. Oh, Papa, last week my rose plant almost died. Some pest. So last week, Rahul found that his rose plant was dying slowly because of some pest. తన ఇంట్లో గులాబీ మొక్క నెమ్మదిగా చనిపోతూ ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక చీడ ఆశించింది దానికి. ఐ ఆస్క్డ్ మై బయాలజీ టీచర్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ టు సేవ్ ఇట్. సో రాహుల్ వెంట టు హిస్ బయాలజీ టీచర్. రాహుల్ వెంటనే వాళ్ళ బయాలజీ టీచర్, బయాలజీ అంటే వృక్షానికి సంబంధించినటువంటి పాఠాలు చెప్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు. హీ ఆస్క్డ్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ టు సేవ్ ఇట్. మేడం, నా రోజ్ ప్లాంట్ చనిపోతా ఉంది, మరి దాన్ని నేను కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పేసి అడిగాడు. అండ్ షీ వాజ్ క్రాస్. దాంతో ఆమెకి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చింది. షీ బికేమ్ యాంగర్. షీ సెడ్, గో ఆస్క్ ద గాయ్ హూ కీప్స్ గార్డెనింగ్ థింగ్స్, హీ విల్ టెల్ యూ. వి లర్న్ అబౌట్ పెస్టిసైడ్స్ బట్ వీ డు నాట్ నో టు యూజ్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రేంజ్ రిప్లై దట్ రాహుల్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ టీచర్, biology teacher. Rahul's idea was that his teacher would suggest him a remedy to keep his rose plant healthy. But here the teacher was very angry. We learn about pesticides but we do not know to use them. ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే, we learn about pesticides. In our classroom we study about the pesticides but we don't know how to use them. మన క్లాస్లో వాటి గురించి చదువుకుంటూ ఉంటాం, పురుగు మందుల గురించి, కానీ వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలో మనకు తెలియదు. Oh father, it matters not to me why the apple does not fall upwards, nor do I care what Archimedes did. Rahul expresses his deep dissatisfaction with his teacher's answer. Here he needs a solution to his rose plant's life, but he did not get it from his teacher. సో ఇక్కడ తన టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తను ఆ రోజ్ ప్లాంట్ని ఎలా బతికించుకోవాలనుకుంటే ఆమె సమాధానం చెప్పలే. సో ఇక్కడ రాహుల్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ హీ కాంట్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లం. తనకు ఎదురైన సమస్యకి పరిష్కారం చూపని చదువు తనకు అవసరమా అని చెప్పేసి అడుగుతూ, ఇట్ మ్యాటర్స్ నాట్ టు మీ వై ద యాపిల్ డస్ నాట్ ఫాల్ అప్వర్డ్స్. సో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ. నాట్ డూ ఐ కేర్ వాట్ ఆర్కిమెడిస్ డెడ్. లేదు, ఆర్కిమెడిస్ ఏం చేశాడు, అవేవి నాకు అర్థం కాని విషయాలు, వాటి మీద నాకు ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు, అవి నాకు ముఖ్యం కాదు. ఇట్ మ్యాటర్స్ నాట్ టు మీ, బట్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు మీ ఈజ్ దట్ మై రోజ్ ప్లాంట్ రిమైన్స్ హెల్దీ. కానీ నాకు ముఖ్యం ఏంటంటే మై రోజ్ ప్లాంట్ షుడ్ రిమైన్ హెల్దీ. నా గులాబీ మొక్క ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అది బ్రతకాలి. వైర్ దర్ ఇస్ ఎ ఫ్యూజ్ ఇన్ మై హౌస్ ఐ షుడ్ నో టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. మా ఇంట్లో ఫ్యూజ్ ఉన్నది, ఆ ఫ్యూజ్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అరేంజ్ చేసుకోవాలి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఇవి నాకు తెలిసి ఉండాలి. నేను చదువుకునే చదువు నాకు అది నేర్పాలి. ఐ షుడ్ నో టు మేక్ ఎ డెస్క్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ మై కార్పెంటర్స్ టూల్స్. అంతేకాదు, నా ఇంట్లో కార్పెంటర్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి, షీజెల్, హ్యామర్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. వాటిని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం, వాటిని ఉపయోగించి నేనేం చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ మై స్టడీస్, ఫ్రమ్ మై క్లాస్ రూమ్ స్టడీస్. Instead, I learn about hypotenuse, relational square roots. సో ఈ హైపోటెన్యూస్ ఆర్ రిలేషన్ స్క్వేర్ రూట్స్ ఇలాంటి గందరగోళం నాకు అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఒక సమస్య ఎదురైనప్పుడు ఆ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలనేది నాకు ప్రాక్టికల్గా తెలిపేటువంటి చదువు నాకు కావాలి. వాట్ ఎవర్ ద ఎడ్యుకేషన్ దట్ రాహుల్ రిసీవ్స్ ఇన్ హిస్ క్లాస్ రూమ్, హీ వాంట్స్ టు అప్లై ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టికాలిటీ ఇన్ హిస్ రియల్ లైఫ్. He doesn't find any use of that studies. ఇంకా చెప్తున్నాడు, Papa, once I asked grandmother how she got to be so wise. Do you know what she said? By living and experiencing. And she laughed as though I had asked something which was so obvious. ఒకసారి గ్రాండ్ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాహుల్. వెళ్ళి చాలా ప్రేమగా అడిగాడు, అమ్మమ్మ, హౌ షీ గాట్ టు బి సో వైస్, నువ్వు ఎలా ఎంత తెలివితేటలు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? డూ యూ నో వాట్ షీ సెడ్? మరి ఆమె ఏం సమాధానం చెప్పిందో తెలుసా? బై లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. ద సేమ్ ఆన్సర్ గివెన్ బై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ బై గ్రాండ్ మదర్ హియర్. తాతయ్య ఏం చెప్పాడు, అమ్మమ్మ అదే చెప్తుంది. లివింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, ఒక జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపడం, జీవన మాధుర్యాన్ని అనుభవించటం,
okay, experiencing the essence of life. And she laughed as though I had asked something which was so obvious. So the intention why I asked this question to her, that's why she laughed. Are we living, Papa? ఒక మంచి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. ఆర్ వి లివింగ్ పాపా? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ పేరెంట్ షుడ్ థింక్ ఆఫ్, ఎవ్రీ లెర్నర్ షుడ్ థింక్ ఆఫ్, ఎవ్రీ టీచర్ షుడ్ థింక్ ఆఫ్, ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ థింక్ ఆఫ్. ఆర్ వి లివింగ్? మనం జీవిస్తున్నామా నిజంగా? ఆర్ ఈజ్ లైఫ్ బైపాసింగ్ అస్? లేదు, అలా రోజులు దొల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయా? లైఫ్ బైపాసింగ్ అస్, ఏదో జీవితం మన మీద అలా దొల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉందా? లెటింగ్ ద లైఫ్ బైపాసెస్, జీవితాన్ని అలా రోజులు వెళ్ళదీస్తూ ఉన్నామా, కాలం గడుపుతూ ఉన్నామా? What I fear is that if I were to meet Newton face to face, I would fail to recognize him. So busy am I learning about him. In a sarcastic way, Rahul states that he may not recognize Newton when Newton appears at the entrance, though Rahul is studying about Newton, because he is so busy learning about Newton. Newton గురించే నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. But when physically appears before his eyes, రాహుల్ ఫెయిల్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద మ్యాన్ ఈజ్ న్యూటన్. కాబట్టి తన కళ్ళెదురుగా ఆ వ్యక్తి వచ్చి నిల్చున్నా కానీ గమనించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను. అలా మాకు రైట్ ప్రాక్టికల్ యూజ్ అనేది లేకుండా నిజ జీవితంలో అది ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది, అది ఎలా తనకే జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది, ఇలాంటివేవి లేకుండా గుడ్డిగా చదువుతూ ఉన్నాం మేము అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. జస్ట్ లైక్ దట్ బాయ్ విను ఇన్ దట్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్, హీ ప్రాటిల్స్ ఆన్ ద హైబిస్కస్ ఈజ్ రెడ్ 100 times, బట్ ఇన్ హిస్ బుక్ హీ కలర్స్ ఇట్ yellow. Again, Rahul quotes an example from a film. In that film, a boy by name Vinu, he repeats the same line many a time. That is, the hibiscus is red. ఆ సినిమాలో చెప్పినట్లుగా విను అనేటువంటి పిల్లవాడు ఒకే వాక్యాన్ని పదే పదే వల్లవేస్తూ ఉంటాడు. ఆ వాక్యం ఏంటంటే ద హైబిస్కస్ ఈజ్ రెడ్. హైబిస్కస్ అంటే మందార పువ్వు ఎర్రగా ఉంటుందని చెప్పేసి పదే పదే వల్లవేస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఇన్ హిస్ బుక్ హీ కలర్స్ ఇట్ yellow. కానీ పుస్తకంలో ఏం చేశాడు? హీ కలర్స్ ఇట్ yellow. సో వెన్ హీ డ్రాస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ దట్ హైబిస్కస్, హీ కలర్స్ ఇట్ yellow. ఆ మందార పువ్వు గీసినప్పుడు దానికి పసుపు రంగు అద్దాడు. సో ఇట్ షోస్ ద క్రియేటివిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్. సో ద టీచర్ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద చైల్డ్ ఫర్ హిస్ క్రియేటివిటీ. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. వాట్ ఎవర్ ద టీచర్స్ సే దట్ ద స్టూడెంట్స్ షుడ్ ఫాలో ఇట్. కానీ ఇక్కడ ఆ పిల్లవాడు యొక్క క్రియేటివిటీని టీచర్ అభినందించాల్సిన పరిస్థితి ఉండే. కానీ అలా చేయకపోగా ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో టీచర్ ఏది చెప్తే అది విద్యార్థులు అలా తల ఊపుకుంటూ వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఆర్ వీ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్? ఎ క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్, ఆర్ వీ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్? ఈ పరిస్థితిలో మనం జీవన మాధుర్యాన్ని మనం ఏమైనా మిస్ అవుతున్నాం? పాపా, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మై క్రాఫ్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్ క్లాస్. ఇదే నా ఆలోచన కూడా ఇలానే ఉంటుంది. క్రాఫ్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు లేకపోతే డ్రాయింగ్ క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా నా ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. మై ఇమాజినేషన్ వాంట్స్ టు సోర్ లైక్ ఎ రాకెట్ టు జూపిటర్ అండ్ మార్స్ టు ట్రావెల్స్ న్యూ వరల్డ్స్ అండ్ న్యూ ఫీల్డ్స్. నా ఆలోచనలు చాలా సుదూరమైనటువంటి ప్రాంతాలకి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. నేను గురుగ్రహాన్ని లేకపోతే అంగారగ్రహాన్ని చేరుకున్నట్లుగా, అలాగనే న్యూ వరల్డ్స్ కొత్త కొత్త ప్రపంచాన్ని నేను అన్వేషిస్తున్నట్టుగా, ప్రయాణిస్తున్నట్టుగా, న్యూ ఫీల్డ్స్ కొత్త కొత్త విషయాలను తెలుసుకున్నట్టుగా నా ఆలోచనలు ఉంటూ ఉంటాయి. బట్ ద ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ డజంట్ అలౌ చిల్డ్రన్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. ఎనీవే పాపా, డూ యూ నో వేర్ ఐ లాస్ట్ దట్ క్వార్టర్ మార్క్ దట్ బ్రాట్ అబౌట్ మై ఫాల్? ఇట్ వాజ్ ఎ fill in the blank. So here Rahul clears the doubt of his father how he lost his first rank. That is because of a quarter mark, that is a fill in the blank. నిజానికి ఇక్కడ రాహుల్ ర్యాంక్ ఎందుకు సెకండ్ ర్యాంక్ పోయింది అంటే తను ఒక క్వార్టర్ అంటే 1/4 మార్క్ తను ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్లో కోల్పోయాడు. I held that he was invited to tea and my teacher was adamant that he was invited for tea. So whatever the answer Rahul wrote, that is correct. రాహుల్ రాసిన సమాధానం కరెక్ట్. కానీ టీచర్ వాజ్ అడమెంట్, స్టబర్న్. వాళ్ళ టీచర్ చాలా మొండివాడు. కాబట్టి టీచర్ ఏది చెప్తే అది స్టూడెంట్స్ ఫాలో కావాలి కనుక అండ్ మై టీచర్ వాజ్ అడమెంట్ దట్ హీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ టీ. రాహుల్ రోట్ ఇన్ హిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ పేపర్, దట్స్ రైట్. తను తన సమాధానం కరెక్ట్గానే రాశాడు. ఏమని?
హీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు టీ. ఇక్కడ టు అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్. అయితే టీచర్ వాజ్ అడమెంట్, హీ వాజ్ స్టబర్న్. సో టీచర్ ఏం చెప్పాడు? హీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ టీ. మరి టీచర్ ఏమో ఇన్వైటెడ్ ఫర్ టీ అన్నాడు. సో అక్కడ రాహుల్ రాసింది సమాధానం కరెక్ట్ అయినా టీచర్ దాన్ని తప్పుగా చేశాడనమాట. దానివల్ల ఒక క్వార్టర్ మార్క్ పోయి రాహుల్ యొక్క ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్ మారిపోయింది. ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రామర్, అది కూడా గ్రామటికల్ మిస్టేక్. అండ్ పపా, ఇఫ్ హీ సేస్ జార్జ్ బుష్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు బి సో. ఇఫ్ హీ సేస్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద వెస్ట్, సో బీ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ హీ సేస్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఫ్లాట్, ఇట్ విల్ బీ మై పాపా. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద టీచర్ సేస్, వాట్ ఎవర్ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దట్ ద స్టూడెంట్ షుడ్ ఫాలో ద టీచర్ బ్లైండ్లీ. టీచర్ ఏది చెప్తే అది గుడ్డిగా అనుసరించాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో. అంతేగాని అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, టీచర్ చెప్పేది కరెక్టా కాదా అని పిల్లలు ఆలోచించలేనటువంటి స్థితిలోకి ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థ తీసుకెళ్తూ ఉంది. కాబట్టి పిల్లవాడు ఏం చెప్తున్నాడు? జార్జ్ బుష్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రేపు వచ్చేసి జార్జ్ బుష్ భారతదేశానికి ప్రెసిడెంట్ అని. అలానే ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద వెస్ట్, సూర్యుడు పశ్చిమాన ఉదయిస్తాడని చెప్పి. కాబట్టి ఎర్త్ ఈజ్ ఫ్లాట్, ఎర్త్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, బల్లపరుపుగా ఉంటుందని చెప్తే ఇవన్నీ నిజమని చెప్పేసి స్టూడెంట్స్ తల ఊపాలి. ఎందుకంటే మార్కులు రావు, లేకపోతే టీచర్ చెప్పింది పరీక్షల్లో రాయకపోతే మార్కులు రావు, మార్కులు రాకపోతే ర్యాంకులు రావు, ర్యాంకులు రాకపోతే తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోరు. సో ఇట్ విల్ బీ మై పాపా అట్లీస్ట్ ఆన్ మై ఆన్సర్ పేపర్స్. కనీసం ఆన్సర్ పేపర్లో అయినా నేను ఇలా రాయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ర్యాంకులు మార్కులు రావాలి కాబట్టి. మై ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈజ్ అట్ స్టేక్, యూ సీ. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై రాహుల్స్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈజ్ అట్ స్టేక్, అట్ డేంజర్. కాబట్టి ఇది కారణం. రాహుల్ యొక్క ర్యాంక్ పడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే గ్రామటికల్ మిస్టేక్. అది టీచర్ మిస్టేక్, నాట్ స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్. యు సే, స్టిల్ మై డియరెస్ట్ పాపా, ఐ షల్ కీప్ యువర్ అడ్వైస్ ఇన్ మై మైండ్ అండ్ స్ట్రైవ్ నాట్ టు లూజ్ ఎనీ క్వార్టర్ మార్క్స్. చివరిగా ఏం చెప్తున్నాడంటే, పాపా వాట్ ఎవర్ ద అడ్వైస్ యూ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ లెటర్, ఐ షుడ్ అబ్లైజ్ ఇట్. నువ్వు ఏదైతే సలహా ఇచ్చావో ఆ సలహా నేను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను. అండ్ ఆల్సో బీ కేర్ఫుల్, చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను. ఎందుకు? స్ట్రైవ్ నాట్ టు లూజ్ ఎనీ క్వార్టర్ మార్క్స్, ఒక్క క్వార్టర్ మార్క్ కూడా పోకుండా ఉండేటందుకు నేను ప్రయత్నిస్తాను. స్ట్రైవ్, కష్టపడతానని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. యాజ్ ఆల్వేస్ యువర్ ఎవర్ ఒబీడియంట్ సన్ రాహుల్, ఎవర్ ఒబీడియంట్ సన్, ఎప్పటికీ మీకు విధేయుడు మీ కుమారుడు రాహుల్ అని చెప్తూ పోస్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటున్నాడు. యువర్ ఐస్ విల్ నాట్ సీ దిస్ anguished plea మై ఫాదర్. See here, Rahul once again satirically comments that whatever he mentioned earlier, it is not to disappoint his father. వాళ్ళ నాన్నగారిని నిరాశపరచడానికి కాదు, ఇది తన మనసులో ఉన్నటువంటి వేదన, బాధ. దట్ వాజ్ ఓన్లీ టు లైటన్ మై ఓవర్ బర్డెన్ హార్ట్. తన మనసులో ఉన్నటువంటి, తన గుండెల మీద ఉన్నటువంటి బరువుని దించుకోవడం కోసం ఆ పిల్లవాడు ఇలా ఉత్తరం రాశాను నేను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఇట్ విల్ నాట్ ఆల్ ఆర్డరైజ్ అండ్ మజిల్స్ ఇట్ ఫీల్స్ టు. అంతే తప్ప ఇదేదో తండ్రిని బాధ పెట్టి తండ్రి యొక్క ఆలోచనలు తప్పు అని చెప్పేటందుకు కాదు. తనలో ఉన్నటువంటి ఆ బాధ, వేదన అంతా కూడా వెళ్ళగక్కుతూ ఈ పిల్లవాడు ఉత్తరం రాయటం జరిగింది. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ లెటర్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెంట్, ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినేషన్ బై ద రైటర్ రాజ్ కింగర్, ఇన్ విచ్ హీ హైలైటెడ్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని హైలైట్ చేస్తూ రాహుల్ అనేటువంటి క్యారెక్టర్ ద్వారా రాజ్ కింగర్ ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇక్కడ రాహుల్ అనేటువంటి వాడు ఏం నమ్ముతున్నాడంటే, హీ బిలీవ్స్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ గివ్ ఎ ఫీల్ ఆఫ్ లైఫ్ టు ద లెర్నర్స్ అండ్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు లివ్ ఎ కంప్లీట్ లైఫ్. చదువుకునేటువంటి పిల్లలు ఒక మంచి వాతావరణంలో మంచి చదువు, మంచి జీవితాన్ని అనుభవించడానికి పనికి వచ్చే చదువు కావాలి. వాళ్ళకి ఒక పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని గడిపే విధంగా ఆ చదువు వాళ్ళని తయారు చేయాలి. బట్ ఇన్స్టెడ్ అట్ ద ఆల్టర్ ఆఫ్ unessential rigmarole of knowledge, the joy de vivre of children is sacrifice so much. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఇదిగో ఒకటే మోసపోసిన దూరంలో రోట్ లర్నింగ్ అంటూ ఉంటాం, బై హార్ట్ మెథడ్ అంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ మోస దూరంలో వెళ్తూ పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీడమ్ని కోల్పోతూ, అంటే స్వేచ్ఛను కోల్పోతూ అనవసరమైన విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకుని తలలోకి ఎక్కించుకొని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దట్ ద లర్నర్స్ ఫీల్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లివింగ్ దే ఆర్ లెటింగ్ లైఫ్ పాస్ బై. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థగా పిల్లల్లో ఒక పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని గడిపే విధంగా తయారు చేయడానికి బదులుగా వాళ్ళ జీవితాలను అలా నెట్టుకుంటూ రోజులు గడిపే విధంగా తయారు చేస్తుందని చెప్తూ రాహుల్ తన యొక్క లెటర్లో వాళ్ళ నాన్నగారిని ఉద్దేశించి ఒక విద్యా వ్యవస్థ మీద ఒక కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నాడు.